नमस्कार मु प्रदीप साहू माल्यगिरी यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। नूतन वर्ष 2025 आपण मानक सुख समृद्धि एवं प्रगतिर वार्ता नहीं आसू यह जगन्नाथ पाखे मोर प्रार्थना। नूतन वर्ष 2025 आज नूतन अनुचिंता नहीं आसी 2024 मसीहा एक नूतन एक परिवर्तन आणवार वर्ष आसी जहाँकि दीर्घ 24 वर्ष धरी नवीन पट्टनायक ओडिशार अप्रतिद्वंदी मुख्यमंत्री थिबा समय 2024 मसीह अचानक तांकर परिवर्तन होइछि एवं मोहन माझी बीजेपी सरकार ओडिशार शासन भार नेबा सहित और मोहन चरण माझी जहाँ को केबे आशा मध्य करा जाई नथिला से ओडिशार मुख्यमंत्री होइछंती। सरकार परिवर्तन परे जनसाधारणकर अनेक आशा आकांक्षा मध्य नूतन सरकार ठारू बढ़ी जाई थाए। तेबे सरकार केते दूर लोकंकर आशा आकांक्षा एवं अभिलाष को पूरण करि पारिबे से कथा तो समय कहिबो, किंतु दीर्घ 24 वर्ष परे सरकार परिवर्तन हवा यह निहाती भाव में गणतंत्र पाई शुभंकर। कारण 24 वर्ष काल ओडिशार जनसाधारण को नवीन पट्टनायक को मुख्यमंत्री भाव में गढ़ी तोलिबा परे हुए तो नवीन पट्टनायक एक बद्ध धारणा हो सारीथिला जे ओडिशावासी तांको व्यतीत अन्य क्या भोट देवे नहीं एवं तांको ही से सबु समय मुख्यमंत्री भाव में गढ़ी तोलिबे एवं तांको नार ही केवल भोट। तेणु से जहाँ को चाहूले तांकर परामर्शदाता हूँ तांकर परिचालक कहतु सबकि दायित्व तांको पर छाड़ी पारे एवं तांको सर्वमय कर्ता दलर करें। एणु से चिंता करूनुथिले जे तांको दलर मंत्री एमपी मानकु साक्षात करी तांकर मतामत ग्रहण करिबा एवं कार्य लगाइबा। एहिभଳି परिस्थिति रे जेतबेले एक स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति सृष्टि हो सारी से समय ही ओडिशावासी सरकार को परिवर्तन कले। तेबे नुआ सरकार ओडिशावासी आशा आकांक्षा को पूरण करने पाई ओडिशार आर्थिक स्थिति एवं भविष्य को निश्चित भाव में दृष्टि देव। मात्र विरोधी दल तांकर संगठन को दृढ़ करी कर्मी मानन को आग को नेबा पाई सरकारी कल छोट छोट भूल मध्य लोकलोचन को आने पाई चेष्टा करिवे। वस्तु तो कहा जाय पारे जे जेहेतु 24 वर्ष काल गोटे दल सरकार रे थिला तेणु ओडिशार प्रत्येक कोण अनुकोण एवं गाँव रे से बीजेडी दलर कर्मी एवं नेता सुदृढ़ स्थिति रे बा वित्तशाली शक्तिशाली रूप से गाँ गंडारे अछंती तांको संगठन निश्चित भाव सुदृढ़ अच्छे आज पर्यंत जहाँकि बीजेपी पाखे से स्थिति वर्तमान सुधा नहीं यह स्वीकार्य। किंतु केवल कर्मी एवं नेता आर्थिक एवं अन्य क्षेत्र शक्तिशाली हो गले जो सरकार सब पड़े आसब ताही घटब यार प्रमाण 2024 मसीह ओडिशार जनसाधारण देखते जे ओडिशार जनसाधारण जहाँ चाहिए ताही हेब ना कर्मी ना नेता ना वित्तशाली ना धनशाली हम किंतु आग को
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଜେଡ଼ି ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଏଇଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛି, ମିଛ କହିଛି। ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିବ ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେମାନେ 24 ବର୍ଷ କାଳ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ସେତିକି ସଂଗଠନ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା କର୍ମୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଦେବେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଅନେକ ନେତା କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ମିଶି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେ କିମ୍ବା ଦଳରୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ଦଳର ଉପସଭାପତି କୁହାଯାଇପାରେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜେପିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିକଟରେ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ପୁରୁଣା MP ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ପାଦକ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ମତ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ କିପରି ଭାବରେ ସରକାରକୁ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ସରକାରକୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରି ପୁନର୍ବାର ସରକାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ବିଜେପି ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲୁଥିଲା ସେହି ସବୁ ଯୋଜନା ଚାଲିବା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, କୃଷିରେ କୃଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧାନର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅଧିକା କିଛି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେଉଁଠୁ କେତେ ଅଧିକା ପାଇବୁ, ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅପେକ୍ଷା ବିଜେପି ଯେ ଦୁଇପାଦ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଜେପି ମୁଖ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ତାର ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ 2027 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ତ ଦେବ, କିନ୍ତୁ 2029 ମସିହା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାଜନୀତିର ବାତାବରଣକୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଶା ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯିବାର ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁ କରିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ହେବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।